Today in this small Bible study, we want to bring to your knowledge why a true child of God should not receive the mark of the Antichrist upon his forehead. आजको यो सानो बाइबल अध्ययनमा एउटा साँचो परमेश्वरको जनले ख्रिस्ट विरोधीको निशानलाई आफ्नो निधारमा किन लिनु हुँदैन भन्ने कुरा हामी तपाईहरुलाई बुझाउन चाहन्छौं। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। We are grateful to God for your initiative you have been giving to all the messages which are being sent to you. तपाईहरुलाई पठाएको सम्पूर्ण सन्देशहरू तपाईले सुनिदिइरहनु भएकोमा हामी परमेश्वरप्रति कृतज्ञ छौं। We are glad that many people express their gratitudes for getting these timely messages which help them to build up their lives. धेरै जनाले समयमा नै यो सन्देशहरू पाएर आफ्नो जीवनहरू निर्माण गर्न मद्दत पुग्यो भनेर जुन कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभएकोमा हामी आभारी छौं। Today in this message, आजको यस सन्देशमा we want to give you an exclusive knowledge about why a true child of God should never receive the mark of the beast on their forehead. हामी तपाईहरुलाई कुनै पनि परमेश्वरको जनले आफ्नो निधारमा ख्रिस्ट विरोधीको निशानलाई किन लिनु हुँदैन भनेर बुझाउने प्रयास गर्नेछौं। Already you must have received one message on the title One Word Ruler. तपाईहरुले पहिले नै एक विश्व शासक भन्ने शीर्षकमा सन्देश पाइसक्नु भएको छ होला। On April 23rd. अप्रिल 23 मा And another message only in English on May 7 र अर्को सन्देश चाहिँ मेको 7 तारिखमा अंग्रेजीमा on the title Wrath of God and the Rescue Work of God. The Wrath and Rescue. परमेश्वरको क्रोध र छुटकाराको विषयमा। In these two messages, यो दुईवटा वचनहरुमा we have already given in short the truth about why we shouldn't receive the mark of the Antichrist. हामीले छुटकरीमा ख्रिस्ट विरोधीको निशान हामीले किन लिनु हुँदैन भनेर बताइसकेका छौं। But there we spoke generally. त्यहाँ हामीले साधारण रूपमा मात्र बतायौं। In this message, तर आजको सन्देशमा we want to give only 5 points exclusively as to why we shouldn't receive the mark of the Antichrist on our forehead or on our right hand. हाम्रो निधारमा अथवा हाम्रो दाहिने हातमा ख्रिस्ट विरोधीको निशान किन लिनु हुँदैन भनेर 5 वटा प्रमुख कारणहरू मात्र म तपाईहरुलाई बताउने छु। So that you may never have any doubt or any question or any confusion as to why we shouldn't receive the mark of the Antichrist. ताकि तपाईहरुसँग चाहिँ हामीले ख्रिस्ट विरोधीको निशान किन लिनु हुँदैन भनेर कुनै पनि प्रश्न कुनै पनि शंका तपाईहरुमा नहोस्। We prayerfully give you this message. हामी प्रार्थना सहित तपाईहरुले यो सन्देश दिइरहेका छौं। Listen to it prayerfully and carefully. यसलाई प्रार्थना सहित र ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। It's not just a tale, यो कुनै कथा होइन, but it's something very, very serious. तर एकदमै गम्भीर कुरा हो। It involves your life into it. यसमा तपाईको जीवन पनि समावेश भएको छ। And your eternal destiny also is very much involved. र तपाईको अनन्तको गन्तव्य पनि यसमा समावेश छ। We pray that God may help you to grasp this truth and live in the fear of God in the days to come. हामी प्रार्थना गर्दछौं कि परमेश्वरले तपाईहरुलाई यस सत्यता बुझ्नको निम्ति र आउने दिनहरुमा परमेश्वरको भयमा जीवन बिताउनको निम्ति मद्दत गरिदियो। Praise the Lord. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। We have heard enough that soon after the rapture of the church, हामीले प्रशस्तै सुनिसक्यौं कि मण्डली उठाइ लगिने बित्तिकै the whole world will be taken over by one world leader. पुरै संसारलाई एक विश्व शासकले कब्जा गर्नेछ। And all the citizens of the world will come under one world government. र संसारका सबै नागरिकहरू एउटै विश्व सरकारको मुनि आउनेछ। And every citizen of the world will be given a mark on his forehead or on his right hand. र संसारको सबै नागरिकहरूलाई कि त उसको निधारमा अथवा दाहिने हातमा एउटा निशान दिइनेछ। Man has been planning to do it now in our generation. मानिसले अहिले हाम्रो पुस्तामा नै त्यो गर्न खोजिरहेको छ। But 20 centuries ago, being inspired by the Holy Spirit, Apostle John has written it in the book of Revelation chapter 13 verses 16 and 17. अनि 20औं शताब्दी पहिले नै प्रेरित यूहन्ना आत्माद्वारा प्रेरित भएर उहाँले प्रकाशको 17 र 18 मा लेख्नु भएको छ। And he causeth all both small and great, rich and poor, free and bond to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. अनि त्यसले साना र ठूला गरीब र धनी स्वतन्त्र र कमाराहरू सबैलाई तिनीहरूको दाहिने हातमा अथवा तिनीहरूका निधारहरूमा एउटा निशान लिन लगाउँछ अनि जससँग त्यो निशान वा त्यस पशुको नाम वा त्यस नामको संख्या छ त्यसले बाहेक अरू कसैले पनि किन्न वा बेच्न नपाउने गराउँछ।
about the coming of the one word leader called Antichrist. In the book of Revelation chapter 6, we read that he will be coming riding on an white horse. त्यस ख्रिस्ट विरोधी जो एक विश्व शासक हो यसको बारेमा हामी प्रकाश 6 मा पढ्न सक्दछौँ कि ऊ एउटा सेतो घोडामा सवार भएर आउनेछ। And in chapter 16, verse 1, 16 अध्यायको 1 पदमा he appears like a beast having 7 heads and 10 horns. ऊ चाहिँ 7 वटा शिर र 10 वटा सिङ भएको पशुको स्वरूपमा देखा पर्दछ। The 7 heads speak about 7 kingdoms. 7 वटा शिरले 7 वटा राज्यहरूलाई देखाउँछ 10 horns speak about 10 kings. र 10 वटा सिङले 10 वटा राजाहरू। And he will rise from the Roman government, र ऊ चाहिँ Roman empire. ऊ चाहिँ रोमी साम्राज्यबाट उठेर आउनेछ। And when he comes to power, जब ऊ शक्तिमा आउँछ the devil will be giving him his power and his authority. र शैतानले आफ्नो शक्ति र अधिकार उसलाई दिनेछ And he will be given power to kill the saints of God. र उसलाई परमेश्वरको सन्तहरूलाई मार्ने शक्ति पनि दिइनेछ। And in the last verses of the same chapter 13, र त्यही 13 अध्यायको अन्तिम पदमा the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ he will make every citizen in the world to receive his mark upon their forehead. उसले संसारमा भएको हरेक नागरिकहरूलाई आफ्नो निधारमा उसको निशान लिन लगाउँछ। 4 things are mentioned in that words. त्यस पदमा 4 वटा कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्। His name, उसको नाम, his image, उसको स्वरूप, his mark, उसको निशान or his number. र उसको अङ्क। So in the mark that he will implant on the forehead or on the right hand of any citizen, it will have either his name, his image, his mark or his number. त्यसकारण उसले मानिसहरूको निधारमा अथवा दाहिने हातमा लगाउने छाप चाहिँ कि त उसको निशान हुन्छ कि उसको स्वरूप हुन्छ कि उसको अङ्क हुन्छ। About Jesus, Bible says, though he was the son of God and equal to God, he never thought it robbery to be equal with God. बाइबलले भन्दछ येशू परमेश्वर जस्तै र परमेश्वर समान जस्तै भए तापनि उहाँले आफैलाई कहिले पनि परमेश्वरको समान सम्झिनु भएन। But Lucifer, he wanted to exalt his throne above the throne of God. तर लुसिफरले आफ्नो सिंहासनलाई परमेश्वरको सिंहासनभन्दा माथि उच्च पार्न खोज्यो। He wanted to make himself equal to God. उसले आफैलाई परमेश्वरको बराबरी बनाउन खोज्यो। God being the creator of the whole universe, he deserves the worship from all his creation. परमेश्वर जसले सारा ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्नुभयो सबै सृष्टिबाट उहाँले आफ्नो आराधना भएको चाहनुहुन्छ। Whether they have life or no life. चाहे तिनीहरूसँग जीवन होस् अथवा नहोस्। For example, when God commanded that all the waters on the earth must be moved towards one direction. उदाहरणको लागि जब परमेश्वरले पृथ्वीमा भएका सबै पानीहरूलाई एउटै दिशामा बग भन्नुभयो And all the waters were pushed towards one direction. तब सबै पानीहरू एकै दिशातर्फ धकेलियो And he commanded the ocean, र उहाँले समुद्रलाई आज्ञा गर्नुभयो come thus far and no further. इतिहाससम्म आऊ र त्योभन्दा अगाडि नबढ। And the ocean obeys God's commandment even today. र ती सागरहरूले आज पनि परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्दछन्। We find tides in the shore 24 hours, हामीले सागरहरूमा 24 घण्टा छालहरू देख्छौँ but the water never comes into the land. तर त्यसको पानी कहिले पनि जमिनमा आउँदैन। They obey God. उनीहरूले परमेश्वरले भनेको मान्छन्। When he created the earth, जब उहाँले पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो Job says, when he founded the earth, all the sons of God in heaven, they rejoiced. Job says, when God put the foundation to the earth, अयुबले भन्दछन् जब परमेश्वरले पृथ्वीको जग बसाल्नुभयो all the sons of God in heaven, they rejoiced. सबै परमेश्वरका पुत्रहरूले स्वर्गमा रमाहाट गरे। So it is God who laid the foundation of the earth. त्यसकारण पृथ्वीको जग बसाल्नु हुने परमेश्वर नै हो। It is rotating 24 hours once in a day. यो एक दिनको भएको 24 घण्टामा यसले परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ। It rotates once in 24 hours. अनि 24 घण्टामा यो एक पटक चाहिँ परिक्रमा गर्छ। Since the time of his creation उसको सृष्टिको समयदेखि नै till today, आजसम्म there is no variation or deviation found in the earth's rotation. पृथ्वीले परिक्रमा गर्ने प्रचलनमा त्यहाँ कुनै पनि बदलाव आएको छैन। It obeys God. यसले परमेश्वरले भनेको मान्छ। Thereby God proves that is he who has created the whole universe and everything that is created are created on the particular principle. त्यसकारण जुन परमेश्वरले सबै सृष्टिलाई सृष्टि गर्नुभयो सबै थोकहरू कुनै न कुनै सिद्धान्तमा आधारित भएर सृष्टि भएका छन्। So he will be God and all creation must be subject to him. त्यसकारण उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँको सबै सृष्टि उहाँको अधीनमा हुनुपर्छ। But Lucifer thought, I'll make my throne above the throne of God and I'll be
above him. तर लुसिफरले सोच्यो कि मेरो सिंहासन परमेश्वरभन्दा माथि बसाल्ने छु र म उहाँभन्दा उच्च हुनेछु। Therefore God pushed him down to the earth. त्यसै कारण परमेश्वरले उसलाई तल पृथ्वीमा खसालिदिनु भयो। Since then till today, त्यो बेलादेखि आजको दिनसम्म he has been working against God and his people. ऊ चाहिँ परमेश्वर र परमेश्वरको जनहरूको विरुद्धमा काम गर्दै आइरहेको छ। When God gives us certain commandments to keep and follow, जब परमेश्वरले हामीलाई कुनै आज्ञाहरू पालन गर भनेर भन्नुहुन्छ, he also does the same thing. उहाँले पनि त्यही गर्नुहुन्छ। When God has given us his image, he made man in his own image and likeness. अनि परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाउनु भयो। The devil also wants to have his image. त शैतानले पनि आफ्नो स्वरूप बनेको चाहन्छ। God has put a mark upon the forehead of the people whom he has chosen for himself. परमेश्वरले आफ्नै निम्ति चुन्नु भएको मानिसहरूको निधारमा आफ्नो निशान छाप लगाइदिनु भएको छ। The devil also wants to do the same thing. शैतानले पनि त्यही गर्न चाहन्छ। And God has his own number. र परमेश्वरको आफ्नै अङ्क छ। Number has its own significance about which we'll learn later. अङ्कको आफ्नै महत्त्व छ जुन हामी पछि यसलाई विचार गर्नेछौँ। And the devil wants to make himself equal to God and divert the attention of the citizens that they may never worship God but they should worship him. शैतानले आफूलाई परमेश्वर समान बनाउन खोज्दछ र उसले मानिसहरूलाई परमेश्वरको आराधना नगरोस् बरु मेरो आराधना गरोस् भनेर उनीहरूको मनलाई भड्काउने प्रयास गर्छ। Now let's read Revelation chapter 13 verses 17 and 18. अब हामी पढौं प्रकाश 13 अध्यायको 17 र 18 पद। And that no man might buy or sell save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. अनि जससँग त्यो निशान वा त्यस पशुको नाम वा त्यसको नामको संख्या छ त्यसले बाहेक अरू कसैले पनि किन्न वा बेच्न नपाउने गराउँछ। बुद्धि यहाँ छ, जससँग समझ छ उसले त्यस पशुको संख्याको हिसाब निकालोस्, किनकि यो एउटा मानिसको संख्या हो अनि त्यसको संख्या चाहिँ 666 हो। When the Antichrist will take over the world, जब ख्रीष्ट विरोधीले यस संसारमाथि कब्जा गर्नेछ, he will force every citizen to accept his mark, his image, his name or his number. उसले हरेक नागरिकहरूलाई उसको आफ्नो छाप, निशान अथवा आफ्नो संख्या उसले लिन लगाउँछ। And Bible wants र बाइबलले यो चेतावनी दिन्छ, God's people should never accept his mark on their forehead. परमेश्वरका जनहरूले आफ्नो निधारमा कहिले पनि त्यो निशानलाई लिनु हुँदैन। Now I'll explain to you what are the meanings of these four things. अब यो चारवटा कुराहरूको अर्थ के हो भनेर म तपाईहरुलाई बयान गर्नेछु। Name stands for identification. नामले चाहिँ पहिचानलाई बताउँदछ। Mark means indication. अनि निशान भन्नाले चाहिँ संकेत। God put a mark upon Cain. परमेश्वरले कैन माथि पनि एउटा निशान लगाउनु भयो। It will be a sign in him to the world that he killed his brother. यो चाहिँ उसमा एउटा संकेत यो हो कि उसले आफ्नो भाइको हत्या गर्यो। It's a mark. यो एउटा निशान छाप हो। In Revelation chapter 7 verse 2 and 3. प्रकाश 7 को 2 र 3 मा During the 7 years of tribulation period, 7 वर्षको संकष्टको समयमा, in the second 3.5 years of tribulation will be exclusively for the Jews. अनि दोस्रो 3.5 वर्षको संकष्ट चाहिँ केवल यहुदीहरुको लागि हुनेछ। To save one group of Jews to take them to the millennium, एक समूहका यहुदीहरुलाई 1000 वर्षको शासनमा लैजानको लागि God tells his prophets to put a mark on their forehead. परमेश्वरले आफ्नो अगमवक्तालाई उनीहरुको निधारमा एउटा निशान लगाइदिनु भनेर भन्नुहुन्छ। And they are preserved during the tribulation period. र तिनीहरु संकष्टको समयमा सुरक्षित हुनेछन्। And they will come to reign with Jesus during the 1000 years of reign on this earth. र उनीहरु 1000 वर्षको शासनको बेलामा यस पृथ्वीमा येशूसँगै राज्य गर्न आउनेछन्। Again in the book of Ezekiel chapter 9 verse 4 and 6. इजिकियल 9 को 4 र 6 पदमा Here you find another incident where God told his people to be marked. यहाँ हामी देख्छौं अर्को एउटा घटना जहाँ परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई चाहिँ अंक दिनु भन्नुभएको थियो। They are those who will sigh and cry to God for this great abomination that they will see on the land. यिनीहरु ती व्यक्तिहरु हुन् जसले देशमा देखेका ठूलो घृणित कुराहरुको लागि सुस्केर हालेर तिनीहरु रुनेछन्, विलाप गर्नेछन्। So these people are marked because of their prayerful life. उनीहरुको प्रार्थनाको जीवनको कारणले गर्दाखेरि यी मानिसहरूलाई पनि छाप लगाइएको थियो। So God puts a mark upon the forehead of his people to preserve them from the dangers or from the hands of the Antichrist or from the tribulation.
त्यसैकारण परमेश्वरले आफ्नो जनहरूको निधारमा छाप यो कारणले लगाइदिनुहुन्छ कि उनीहरूलाई सङ्कष्टबाट अथवा ख्रिस्ट विरोधीको हातबाट छुटकारा दिनको To लागि avoid the attention of the people, the devil wants to divert their attention towards him. मानिसहरूको ध्यानलाई भङ्ग गरेर मानिसहरूको ध्यान शैतानले आफूतर्फ केन्द्रित गर्दछ And therefore he forces them to have his own name on them. त्यसैकारण मानिसहरूमाथि आफ्नै नाम भएको उसले बाध्य तुल्याउँछ And mark stands for indication. That means when a person receives a particular mark on his forehead, it is an indication in his life. निशानले चाहिँ सङ्केतलाई बताउँदछ र यदि कुनै व्यक्तिले आफूमा त्यो निशान लियो भने त्यसले त्यो व्यक्तिमा त्यो कुरा भएको सङ्केत गर्दछ Then we read about his image. अब हामी उसको स्वरूपको विषयमा पनि पढ्छौँ Image stands for representation. स्वरूपले चाहिँ प्रतिनिधित्वलाई देखाउँदछ We are God's representatives on the earth. हामीहरू यस पृथ्वीमा परमेश्वरका प्रतिनिधिहरू हौँ Because God has made man in his own image and in his likeness. किनभने परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाउनु भयो How can we represent God? हामीले कसरी परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छौँ त In Ephesians chapter 4 verse 24, एफिसी 4 को 24 पदमा the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ our image and likeness is our righteousness and true holiness. हाम्रो स्वरूप र प्रतिरूप भनेकै हाम्रो साँचो धार्मिकता र पवित्रता हो When I speak about God's righteousness and holiness and practice it and teach others, जब हामी परमेश्वरको पवित्रता र धार्मिकताको बारेमा अभ्यास गर्छौँ र अरूहरूलाई पनि सिकाउँछौँ I become a representative of God तब म परमेश्वरको प्रतिनिधि बन्छु because I reveal God's character to the world. किनभने संसारलाई म परमेश्वरको स्वभावहरू प्रकट गर्दछु And the fourth one is his number. र चौथो चाहिँ उसको संख्या Number means the numerical value of the letters that compose his name. संख्या भन्नाले चाहिँ उसको नामको चाहिँ त्यस नामलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अङ्क हो And when the Antichrist comes to power, जब ख्रिस्ट विरोधी चाहिँ आफ्नो अधिकारमा अथवा शक्तिमा आउँछ he will force every citizen to receive one number from him. उसले हरेक नागरिकलाई ऊबाट एउटा अङ्क लिन बाध्य पार्छ With that number, every person will be identified. त्यही अङ्कद्वारा हरेक मानिसहरूको पहिचान हुन्छ As the whole citizens of the earth will be brought under one government, जसरी सारा संसारका नागरिकहरू एउटै सरकार मुनि आउने छन् there should not be confusion among them by their names because more than one person can have one name. उनीहरूको एउटै नामद्वारा त्यहाँ चाहिँ अलमल नपरोस् भनेर हो किनभने एउटै नाम भएको धेरै व्यक्तिहरू हुन सक्छन् So it could cause confusion. यसले चाहिँ अलमल पार्न सक्छ Therefore, he will be making a decision to give each citizen one number. त्यसकारण उसले यो निर्णय गर्नेछ कि हरेक नागरिकहरूलाई एउटा अङ्क दिइनेछ It will be the numerical value of the letters that composes his name. अनि यो चाहिँ त्यो व्यक्तिको नाम बनाउन मिल्ने एउटा अङ्क हुनेछ If my name is Joy Walson, यदि मेरो नाम जय भ्याल्सन हो भने if I am given a number 92385021, र यदि मलाई चाहिँ यो नम्बर दिएको छ भने yes, only I will have this number. A second person cannot have this number. मसँग मात्र यो नम्बर हुन्छ र अर्को दोस्रो व्यक्तिसँग त्यो नम्बर हुँदैन On the other hand, अर्कोतर्फ if you go to Kerala, यदि तपाईँ केरला जानुभयो भने there may be hundreds of Joy Walsons. त्यहाँ चाहिँ सयौं जय भल्सनहरू हुन सक्छन् So it could cause confusion. त्यसले अलमल पार्न सक्छ And that's the first reason why he wants to identify every citizen with a number. त्यसैकारण यो नै पहिलो कारण हो कि उसले हरेक नागरिकलाई उसको अङ्कद्वारा चिन्न खोज्छ Secondly, दोस्रो this number also will be helpful for digital communication system. यो अङ्क चाहिँ एउटा It is going to be used for a digital communication system. Communication will be made on the basis of the number. अब यो संख्या चाहिँ एउटा अङ्कको रूपमा सूचना प्रसार गर्नको निम्ति पनि प्रयोग गरिन्छ For example, उदाहरणको लागि most of us have account numbers, accounts in banks. हामी प्राय जसोको बैंकमा आफ्नो खाता छ In our debit card, they give us a number. उनीहरूले हाम्रो डेबिट कार्डमा एउटा नम्बर दिएको हुन्छ Or every person will have an account number. अथवा हरेक व्यक्तिको चाहिँ एउटा खाताको नम्बर हुन्छ When we go to the bank, they never ask for our name हामी बैंकमा जाँदा उनीहरूले हाम्रो नाम सोध्दैनन् because they ask only for our account number. उनीहरूले केवल खाताको नम्बर मात्र खोज्छन् When they feed the number in the computer, जब उनीहरूले कम्प्युटरमा त्यो नम्बर अथवा त्यो अङ्कलाई राख्छन् all our data will be coming there. हाम्रो सम्पूर्ण तथ्याङ्कहरू त्यहाँ आउँछ On the other hand, if they type my name, तर अर्कोतर्फ यदि उनीहरूले मेरो नाम टाइप गर्यो भने there may be many customers having my name. त्यहाँ अरू धेरै ग्राहकहरू मेरो नाम भएको जस्तो ग्राहकहरू हुन So सक्छन् it will cause confusion. यसले चाहिँ अलमल पार्न सक्छ So for digital communication also they will be using the numbers. त्यसकारण एउटा सूचना प्रसार गर्नको निम्ति पनि उनीहरूले अङ्कको प्रयोग गर्छन् With these things in his mind, he will cause every man to accept his name
mark, image or number. यही कुरा सोचेर नै उसले हरेक मानिसलाई उसको निशान, उसको संख्या अथवा उसको स्वरूप चाहिँ लिन लगाउँछ। And name stands for our character. नामले चाहिँ हाम्रो स्वभावलाई देखाउँछ। In 1 Samuel 25:25, पहिलो शमूएल 25:25 मा we read about a person called Nabal. हामी नाबाल भन्ने व्यक्तिको विषयमा पढ्न सक्छौं। Bible calls him as a fool. बाइबलले उसलाई चाहिँ मूर्ख भनेर भन्दछ। And he was the husband of Abigail. Later she became the wife of David. ऊ चाहिँ अबिगेलको श्रीमान थियो र पछि गएर ऊ चाहिँ दाउदको श्रीमती भयो। And Abigail told David about her former husband Nabal. अबिगेलले दाउदलाई चाहिँ आफ्नो पहिलो पति नाबालको विषयमा बतायो। As is his name, so is he. उसको नाम जस्तो छ ऊ त्यस्तै छ। That means she meant to say Nabal means foolishness. As his name is foolishness, in character also he is a foolish man. उसले भन्न खोजेको चाहिँ नाबालको अर्थ मूर्ख हो र त्यसैकारण व्यक्तिको उसको स्वभावमा पनि ऊ मूर्ख नै छ। Here we find names are identified by our character. यहाँ हामी देख्छौं हाम्रो नाम चाहिँ हाम्रो स्वभावहरूद्वारा पहिचान गरिएको छ। Therefore in Revelation chapter 3 verse 12 त्यसकारण प्रकाश 3 को 12 मा and Revelation 14 verse 1 र प्रकाश 14 को 1 मा we read that those who follow God will be given a number on their forehead. हामी देख्छौं कि जसले परमेश्वरलाई पछ्याउँछन् उनीहरुको निधारमा एउटा अंक दिएको हुनेछ। Read Revelation 14:1. पढिदिनुस् प्रकाश 14 को 1। And I looked, and lo, a lamb stood on the Mount Zion, and with him 144,000, having his father's name written in their foreheads. अनि मैले हेरे अनि हेर थोमा सियोन पर्वतमाथि उभिनुभयो अनि उहाँको साथमा उनीहरूका निधारहरूमा उहाँको पिताको नाम लेखिएका 1,44,000 थिए। John saw 1,44,000 people standing with the lamb on Mount Zion. यूहन्नाले त्यस अनन्तमा सियोन डाँडामा चाहिँ 1,44,000 मानिसहरू उभिरहेको देखे। They all had the father's name written on their forehead. उनीहरू सबैजनाको निधारमा पिताको नाम लेखिएको थियो। What is the father's name? पिताको नाम के हो? Father's name is his character. पिताको नाम भनेको उहाँको स्वभाव। How do we say? हामी कसरी भन्न सक्छौं? In Matthew chapter 5 verse 48. मत्ती 5 को 48 पदमा After having given a long sermon on the mount, त्यस डाँडामा लामो उपदेश दिइसक्नु भएपछि in his conclusion Jesus said, उहाँको निष्कर्षमा यीशुले भन्नुभयो, Be ye perfect as your Father which is in heaven is perfect in all his divine attributes. जसरी तिमीहरूको स्वर्गमा हुनुहुने पिता आफ्नो सारा ईश्वरीय स्वभावहरुमा सिद्ध हुनुहुन्छ तिमीहरू पनि त्यसरी नै सिद्ध हौ। Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. यसकारण जसरी स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिता सिद्ध हुनुहुन्छ उसरी नै तिमीहरू पनि सिद्ध हो। In the original language, this verse reads as, Be ye perfect as your Father which is in heaven is perfect in all his divine characteristics. अनि वास्तविक भाषामा यसलाई यसरी लेखिएको छ। This verse reads, यस वचन यसरी लेखिएको छ, As your Father which is in heaven is perfect in all his divine characteristics. जसरी स्वर्गमा हुनुहुने पिता उहाँको आफ्नो सम्पूर्ण स्वर्गीय स्वभावहरुमा सिद्ध हुनुहुन्छ Even so be ye perfect. उसरी नै तिमीहरू पनि सिद्ध हौ। So therefore, having the Father's name written on the forehead, त्यसकारण पिताको नाम निधारमा लेखिनु that speaks about how a child of God is made perfect in all divine characteristics. यसले चाहिँ कसरी त्यो परमेश्वरको जन सम्पूर्ण ईश्वरीय स्वभावहरुमा सिद्ध बन्यो भन्ने कुरालाई देखाउँछ। Also in Revelation chapter 3 verse 12, प्रकाश 3 को 12 मा पनि when the Spirit of God gave the counsel to the church at Philadelphia, जब परमेश्वरको आत्माले फिलाडेल्फियाको मण्डलीलाई एउटा समाचार दिनुभयो, the Spirit told them, आत्माले उनीलाई भन्नुभयो, He that overcometh जसले जित्छ will I write my name upon him. म उसमाथि मेरो नाम लेखिदिनेछु। So to get the name of the Father written on our name or the Son on our forehead, त्यसकारण पिताको नाम अथवा पुत्रको नाम हाम्रो निधारमा लेखिनको लागि we need to be made perfect in their character. हामी उहाँहरूको स्वभावमा सिद्ध बन्नु पर्दछ। And the devil wants to imitate the same principle in his life. र शैतानले पनि आफ्नो जीवनमा यही सिद्धान्तलाई नक्कल गर्न खोज्छ। Therefore he wants every citizen of the world to get his name implanted on their forehead so त्यसैकारण that they may grow in his character. त्यसैकारण उसले संसारको हरेक नागरिकहरूले आफ्नो निधारमा उसको नामको छाप लिएको चाहन्छ ताकि सबै नागरिकहरू उसकै स्वभावमा बढ्न सकोस् भनेर। About him Jesus said उसको विषयमा यीशुले भन्नुभयो in John chapter 8, यूहन्ना 8 अध्यायमा, I came in my Father's name, म मेरो पिताको नाममा आएँ but you never received me. तर तिमीहरूले मलाई कहिले ग्रहण गरेनौ। But the
Antichrist will come in his own name. तर ख्रिस्ट विरोधी उसको आफ्नै नाम लिएर आउनेछ He will you receive. र उसले तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछ। And again Jesus said, र फेरि येशूले भन्नुभयो he is a liar and the father of lie. ऊ चाहिँ झुट हो र झुटको पिता हो। So devil is said to be a father in lies. Lie is a character. त्यसकारण शैतानलाई चाहिँ झुटको पिता भनिदछ र उसको स्वभाव चाहिँ झुट हो। In John 8:44, Jesus said, यूहन्ना 8:44 मा येशूले भन्नुभयो the devil is a liar शैतान चाहिँ झुटा हो and the father of lie. र सारा झुटको पिता। So lie is a character. त्यसकारण झुट चाहिँ एउटा स्वभाव हो। And Jesus came as a witness to the truth. र येशू चाहिँ सत्यताको साक्षीको रूपमा आउनुभयो। Again another example, फेरि अर्को उदाहरण, when we turn our Bibles to John the Gospel 8 chapter verse 44. जब हामी यूहन्नाको सुसमाचार 8 अध्यायको 44 पद पढ्छौं, Ye are of your father, the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. तिमीहरू आफ्ना बाबु शैतानबाटका हौ अनि आफ्नै बाबुका कुइच्छाहरू पूरा गर्न चाहन्छौ। त्यो सुरुदेखि नै हत्यारा थियो अनि सत्यमा रहेन, किनकि त्यसमा सत्य छँदै छैन। जब त्यसले झुट बोल्दछ तब त्यो आफ्नै तर्फबाट बोल्दछ, किनकि त्यो झुट हो र झुटको बाबु हो। Jesus called the devil a father of lies. येशूले शैतानलाई चाहिँ झुटको पिता भनेर भन्दछ, But people receive him. तर मानिसहरूले उसलाई ग्रहण गर्यो। So a person is known by his character. त्यसकारण कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको स्वभावद्वारा चिनिदछ। Father means the source of some beginnings, पिता भन्नाले कुनै पनि कुराको सुरुवातको स्रोत, whether for good or bad. चाहे असल होस् चाहे खराब। God is our father, परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, the source of life, हाम्रो जीवनको स्रोत, the source of power, हाम्रो शक्तिको स्रोत, the source of wisdom, हाम्रो बुद्धिको स्रोत the source of divine character. र ईश्वरीय स्वभावहरूको स्रोत। Therefore we call him metaphorically as our father. त्यसैकारण हामी उहाँलाई अलङ्कारिक रूपमा हाम्रो पिता भनेर भन्छौं। So when we grow in the characteristics of God the Father, जब हामी पिताको स्वभावमा बढ्दै जान्छौं, we will have his name written on our forehead. तब हाम्रो निधारमा उहाँको नाम लेखिएको हुन्छ। When we receive the mark of the Antichrist, तर जब हामीले ख्रिस्ट विरोधीको निशानलाई लिन्छौं, he is called the devil, उसलाई शैतान भनिदछ, and he will have he is the father of lies, ऊ चाहिँ झुटको पिता हो, and he would never believe the truth. उसले कहिल्यै सत्यलाई विश्वास गर्दैन। So the same characteristics will come into our life also. र त्यसपछि त्यस्तै स्वभाव हाम्रो जीवनमा पनि आउँछ। And fourthly, चौथो, here is a number. यहाँ एउटा अङ्क छ। About the number I have already told you, अङ्कको बारेमा मैले पहिले तपाईहरुलाई बताएँ। that is a numerical value यो चाहिँ एउटा अङ्कको मान हो of the letters that will compose a name. ती अक्षरहरूको जुन अक्षरहरूद्वारा मिलेर नाम बन्छ। For example, उदाहरणको लागि, my name is Thomas, मेरो नाम थोमस हो or my name is James. अथवा मेरो नाम जेम्स हो। So the name James is made of the composition of letters. अनि जेम्स चाहिँ अक्षरहरू मिलेर बनेको छ। Now instead of letters, in future it will be made in digital or numbers. अब यो अक्षरको सट्टामा भविष्यमा गएर त्यो नामलाई अङ्कमा परिणत गरिन्छ। If the name James has 5 letters, यदि जेम्स भन्ने नाउँमा 5 वटा अक्षर छ भने, instead of 5 letters I will be given 5 numerals. अब त्यस 5 वटा अक्षरको सट्टा मलाई 5 वटा अङ्क दिइनेछ। 50212. 50212। This can be seen in the army camps. यो चाहिँ आर्मीको क्याम्पहरुमा देख्न Even now in सकिन्छ। many countries, policemen, army personnel, they are all known by their number. अहिले पनि धेरै देशहरुमा आर्मी प्रहरीहरुलाई उनीहरुको अङ्कद्वारा चिनिदछ। And this number also will be used for digital communication. To communicate with other people, they will use this number. र अरु मानिसहरुसँग सञ्चार गर्नु परेको अवस्थामा पनि उनीहरुले यही अङ्कलाई प्रयोग गर्दछन्। I am an account holder in a bank. अब म मेरो कुनै बैंकमा खाता छ, So I am known by the bank by my account number. अब मेरो बैंकले मलाई मेरो खाता नम्बरद्वारा चिन्दछ। Yes. So all the communication which I keep with the bank will be based on that particular number, and that will be my reference. त्यसकारण मैले त्यस बैंकमा गर्ने सम्पूर्ण काम कुराहरू त्यही अङ्कमा चाहिँ Yes. त्यही अङ्कमा आधारित भएर हुन्छ। Right. So this is to avoid confusions on names. अनि यो चाहिँ नामहरुमा हुने अलमललाई हटाउनको लागि हो। Right. So the devil therefore is bringing all the 4 things
in one mark, and he'll implant it upon the forehead or on the right arm of every citizen. यसकारण शैतानले यी चारैवटै कुराहरूलाई एउटै निशान छापमा लिएर आएर मानिसहरूको कि त निधारमा अथवा कि उसको दाहिने हातमा राख्ने प्रयास And the गर्छ। same four things are given to God's people also. अब यही चार चीजहरू पनि परमेश्वरको जनहरूलाई पनि दिएको छ। For example, उदाहरणको लागि God's name is written on my forehead based on his character. अनि परमेश्वरकै स्वभावमा आधारित भएर उहाँको नाम मेरो निधारमा लेखिएको छ। And God's image is given to me based on my righteousness and holiness. र मेरो पवित्रता र धार्मिकतामा आधारित भएर नै परमेश्वरको स्वरूप मलाई दिएको छ। God's put an indication on me when I spend my time in sighings and prayers. जब म सुस्केरा र प्रार्थनामा समय बिताउँछु तब परमेश्वरले आफ्नो संकेत ममा राखिदिनुहुन्छ। Or if God wants to choose me for him for any particular purpose. अथवा कि परमेश्वरले मलाई कुनै विशेष उद्देश्यको निम्ति चुन्न चाहनु भएको छ। Even so, God will give a number to everybody. यसै गरी परमेश्वरले हरेकलाई नै एउटा अङ्क दिनुहुनेछ। For example, those who stand with the Lamb on Mount Zion, उदाहरणको लागि सियोन पर्वतमा थुमासँगै उभिनेहरू they are said to be 144,000. उनीहरू 1,44,000 हुनेछन्। So each person is known by one particular number. हरेक व्यक्तिलाई एउटा विशेष अङ्कद्वारा चिनिनेछ। And not only that, त्यति मात्र होइन, in the book of Daniel chapter 5 verse 25, दानिएल 5:25 मा during the days of King Belshazzar when he was ruling over the kingdom Babylon, जब बेबिलोन राज्यमा बेलशेजर राजाले राज्य गरिरहेको थियो, one day when he was making merry with his friends in his palace, drinking and by all other means, जब उनी आफ्ना साथीहरूसँगै महलमा जुन पिएर र अरू मोज मजा गरिरहेको थियो, a hand came and wrote on the wall, एउटा हात आएर भित्तामा लेख्यो, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. मेने तकेल उपरसिन। And the meaning of the word Mene is number. अनि मने भन्नुको अर्थ चाहिँ संख्या, अङ्क। And Daniel gave the meaning, र दानिएलले चाहिँ एउटा अर्थ दियो, your kingdom is numbered तिम्रो राज्यको गन्ती भएको छ and you are found wanting. अनि तिमीलाई तराजुमा तौलियो र तिमी घटी पाइयो। Your kingdom is numbered. तिम्रो राज्य गन्ती गरियो। Here numbered means it has come to an end. अनि उहाँले गन्ती गर्नु भन्नुभएको अर्थ चाहिँ अब त्यसको अन्त भयो। So when one number called Mene was written on the wall, that has a meaning, that is the kingdom of Belshazzar has come to an end. अब त्यो भित्तामा लेखिएको मने शब्दको अर्थ यो थियो कि त्यस राज्यको चाहिँ गणना भएको छ र अब त्यसको अन्त पनि भएको छ। So when God uses certain numbers, त्यसकारण जब परमेश्वरले कुनै अङ्क प्रयोग गर्नुहुन्छ, these numbers have a definite significance, spiritual significance. त्यो अङ्कको आफ्नै आत्मिकी महत्त्वहरू हुन्छ। So the devil wants to imitate all these four things upon himself to divert the people from following God and from worshipping God. त्यसै कारण शैतानले पनि मानिसहरूलाई परमेश्वरको आराधना गर्न र परमेश्वरलाई पछ्याउनबाट तर्काउनको निम्ति उसले यी उपायहरू आफैले पनि अपनाउन प्रयास गर्छ। Because from the beginning the devil was urging the people of God or the people, the whole citizens of the world to obey him, follow him and to worship him. किनभने सुरुदेखि नै शैतानले पृथ्वीको सबै मानिसहरूलाई उसलाई नै पछ्याउनु, उसले भनेको मान्नु, उसको आज्ञा पालन गर्नको निम्ति चाहिँ उसले प्रयास गरिरहेको छ। Therefore Saint Paul calls him in 2 Corinthians 4:4 as he is the God of this world. त्यस्तै गरी दोस्रो कोरिन्थी 4:4 मा सन्त पावलले उसलाई संसारको देव भनेर भनेको छ। In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. जसमा यस संसारको ईश्वरले विश्वास नगर्नेहरूका मनहरूलाई अन्ध पारेको छ। The devil is called the God of this world. शैतानलाई यस संसारको ईश्वर भनेर भनिएको छ। Therefore he makes every person to worship him. त्यसैकारण उसले सबैजनालाई उसको आराधना गर्न लगाउँछ। God is the true God. परमेश्वर साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ। He is the only God. उहाँ एक्लो परमेश्वर हुनुहुन्छ। But the devil makes many gods to deceive people. तर शैतानले मानिसलाई धोका दिन धेरै ईश्वरहरू बनाउँछ। Right. And therefore Bible wants that nobody should receive his mark on their forehead. If they receive the mark on their forehead, the meaning is they have give their allegiance to the Antichrist or the devil. त्यसैकारण बाइबलले यो चेतावनी दिँदछ कि कसैले पनि त्यो निशान चाहिँ नलिनु, तर यदि कसैले त्यो निशान लिन्छ भने उसले शैतानलाई चाहिँ आफ्नो मन्जुरी दिएको हुन्छ। The devil has made so many churches as called as satanic churches. शैतानले धेरै मण्डलीहरूलाई चाहिँ शैतानिक मण्डली जस्तै बनाइसकेको छ। In Kerala there are 14 places where the satanic churches are established. केरलामा 14 वटा यस्ता स्थानहरू छन् जहाँ शैतानिक मण्डलीहरू चाहिँ स्थापना भएको छ। And in that church he will do everything just opposite to
God's commandments, laws, precepts or statutes. ती मण्डलीका मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्था विधि विधानहरू भन्दा ठिक विपरीत कार्यहरू गर्ने गर्छन्। One example. एउटा उदाहरण, In the Satanic church, the cross will be put in inverted shape. शैतानको मण्डलीमा त्यस क्रुसलाई चाहिँ उल्टो पारेर झुन्ड्याएको हुन्छ। That is one of the many proofs to say that he will always invert the truth into lie. यसको अर्थ यो हो कि उसले सधैँ नै आफ्नो जीवनमा भएको सत्यताहरूलाई सधैँ उल्ट्याउने गर्छ। And there are 4 main reasons त्यसको चारवटा प्रमुख कारणहरू छन्। why a true child of God should never accept the mark of the Antichrist upon his forehead. एउटा साँचो परमेश्वरको जनले आफ्नो निधारमा ख्रिस्ट विरोधीको निशानलाई किन लिनु हुँदैन? Number 1. पहिलो नम्बर, Revelation chapter 16 verse 2. प्रकाश 16:2, Those who receive his mark जसले उसको निशानलाई लिन्छ on their forehead, आफ्नो निधारमा, God's wrath will come upon them. तिनीहरूमाथि परमेश्वरको क्रोध आउनेछ And God will be tormenting them with grievous swords. र परमेश्वरले उनीहरूलाई कष्टपूर्ण घाउ खटिराहरू दिनुहुनेछ। Read. And the first went and poured out his vial upon the earth, and there fell a noisome and grievous sword upon the men which had the mark of the beast, and upon them which worshipped his image. अनि पहिलो चाहिँ गए र पृथ्वीमाथि आफ्नो कचौरा खन्याए, अनि त्यस पशुको निशान लिने र त्यसको मूर्तिलाई पूजा गर्ने मानिसहरूमा खराब र कष्टपूर्ण घाउ खटिरा निस्क्यो। In the first verse we read, if a person receives the mark of the Antichrist on his forehead, पहिलो पदमा हामीले पढ्दछौँ, जब कुनै पनि व्यक्तिले ख्रिस्ट विरोधीको निशानलाई आफ्नो निधारमा लिँदछ, God will send grievous swords over all his body. परमेश्वरले उसको सारा शरीरभरि कष्टपूर्ण घाउ खटिरा दिनुहुनेछ And he will suffer. र उसले कष्ट पाउनेछ। The swords will be so severe because of terrible heat. अनि एकदमै प्रचण्ड गर्मीको कारणले गर्दाखेरि उसको घाउ खटेर एकदम नराम्रो हुनेछ। Some reliable source says, केही एउटा भरपर्दो स्रोतले भन्दछ, right, the mark of the Antichrist will be implanted in the form of a chip in human body. ख्रिस्ट विरोधीको निशान चाहिँ मानव शरीरमा एउटा चिपको रूपमा चाहिँ भित्र हालिँदछ। The chip will be in the size of a grain of rice. अनि त्यो चिप चाहिँ एउटा चामलको दाना जस्तो हुनेछ। And that will function by a battery called lithium battery. अनि त्यो चाहिँ लिथियम ब्याट्रीद्वारा त्यो चलायमान हुनेछ। This lithium battery can be charged only by human body temperature. अनि यो लिथियम ब्याट्री चाहिँ मानव शरीरको तापक्रमबाट नै चार्ज हुन सक्छ। And it is implanted on the forehead or on the right hand. यो चाहिँ कि त निधारमा कि दाहिने हातमा भित्र राखिएको हुनेछ। Because according to doctors, किनभने डाक्टरहरू अनुसार the forehead and the right hand, निधार र दाहिने हात, these are the two places where every human being will have constant temperature. यी दुईवटा स्थानमा मानव शरीरमा चाहिँ सधैँभरि एकै नासको तापक्रम हुन्छ। And therefore this biochip or microchip will be implanted in these two places. त्यसकारण यो सूक्ष्म चिप चाहिँ यी दुईवटा स्थानहरूमा चाहिँ भित्र हालिनेछ। And when it is overheated, जब त्यो धेरै तातिन्छ, there is a danger of this lithium battery to blast. तब त्यो लिथियम ब्याट्री चाहिँ पड्कन सक्छ। Once it is blast, त्यो एकपटक पड्किएपछि it will get into the bloodstream of man. त्यो चाहिँ मानवको रक्त प्रणालीमा जान्छ And due to overheat, र धेरै तातो भएको कारण his whole body will form severe boils. उसको शरीरभरि नै डरलाग्दो घाउ खटेर निस्कन्छ। That is one reason. त्यो एउटा कारण हो। Again the word of God says, फेरि परमेश्वरको वचनले भन्दछ, during those days, ती दिनहरूमा the sun's light and heat will be 7 times more than what we feel now today. सूर्यको प्रकाश र सूर्यको ताप चाहिँ आज हामीले अनुभव गरेको भन्दा 7 गुणा बढी हुनेछ। So in 16th chapter, the last verses for it, man will suffer because of scorching heat. 16 को अन्तिम पदमा हामी पढ्न सक्छौं कि मानिसहरू अत्यधिक गर्मीले गर्दा कष्ट पाउनेछ। Chapter 16 verse 9. प्रकाश 16 को 9। And men were scorched with great heat, and blasphemed the name of God which had power over this place, and they repented not to give him glory. अनि भारी रापले गर्दा मानिसहरू खहरिए, अनि तिनीहरूले यी महामारीहरूमाथि अधिकार राख्नुहुने परमेश्वरको नामको निन्दा गरे, अनि उहाँलाई महिमा दिनलाई तिनीहरूले पश्चाताप गरेनन्। Due to overheat, man will suffer these boils. अनि अत्यधिक गर्मीको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरुमा यो घाउ खटिरा निस्कनेछ। And they will only curse God, they will never repent for their sins. तिनीहरूले आफ्नो पापलाई पश्चाताप गर्दैनन्, बरु उल्टै परमेश्वरलाई श्राप्छन्। This is the first reason why
a child of God should never receive the mark of the beast. त्यसै कारण यो नै पहिलो कारण हो कि कुनै पनि परमेश्वरको जनले त्यस पशुको छापलाई लिनु हुँदैन। Second reason, दोस्रो कारण we read in the book of Revelation, हामी प्रकाशको पुस्तकमै हेर्छौं chapter 14, 14 को verse 9 to 11. 9 देखि 11 पदसम्म। And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb, and the smoke of their torment ascendeth up for ever and ever, and they have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. यदि कुनै मानिसले त्यो पशु र त्यसको मूर्तिको पूजा गर्छ र आफ्नो निधारमा वा आफ्नो हातमा त्यसको निशान लिन्छ भने त्यसैले परमेश्वरको क्रोधको मदबाट पिउनेछ, जुन चाहिँ उहाँको क्रोधको कचौरामा पन्यालो नपरिकन खन्याएको छ। अनि पवित्र स्वर्गदूतहरूका सामु र थुमाका सामु त्यो आगो र गन्धकद्वारा पीडित पारिनेछ, र तिनीहरूको पीडाको धुवा सदा सर्वदा उँभोतिर उठिरहनेछ। अनि जसले त्यो पशु र त्यसको मूर्तिको पूजा गर्छन् र जस कसैले त्यसको नामको निशाना लिन्छ, तिनीहरूले दिन रात विश्राम पाउने छैनन्। Man is supposed to worship the true living God who created him. मानिसले केवल उसलाई सृष्टि गर्ने साँचो जीवित परमेश्वरको मात्र आराधना When गर्नुपर्ने he थियो। makes a breach of this faith, तर जब उसले यो विश्वासलाई तोड्छ and in his ignorance or deliberately when he worships the Antichrist, र उसको अज्ञानतामा अथवा कि जानी जानी जब ख्रीष्ट विरोधीलाई आराधना गर्छ, it is God's righteousness to pour out his wrath upon them. तब परमेश्वरले यो गर्नु धर्मी नै हुन्छ कि आफ्नो क्रोध ती मानिसहरूमाथि खन्याउनु। Therefore, in these two verses we read, यी दुईवटा पदहरूमा हामीले पढ्यौं, God's wrath will be poured upon them, परमेश्वरको क्रोध उनीहरूमाथि खन्याइने छ and they cannot bear it. र उनीहरूले त्यो सहन सक्ने छैन। They will feel like dying. उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै खरिएको जस्तो लाग्छ। This is second reason why a child of God should never receive the mark on his forehead. यही नै दोस्रो कारण हो कि कुनै पनि परमेश्वरको जनले आफ्नो निधारमा त्यस निशानलाई लिनु हुँदैन। And the third reason is, तेस्रो कारण चाहिँ in Revelation chapter 19 verse 21, प्रकाश 19 को 21 पदमा, Was slain with the sword of him that sat upon the horse, which sword proceeded out of his mouth, and all the fowls were filled with their flesh. अनि बाँकी रहेकाहरू चाहिँ घोडामाथि बस्नुहुनेको तरवारले मारिए, जुन तरवार चाहिँ उहाँको मुखबाट निस्कन्थ्यो, अनि सबै चराहरू तिनीहरूका मासुले अगाए। those who receive the mark of the Antichrist on their forehead, जसले ख्रीष्ट विरोधीको निशान छाप आफ्नो निधारमा लिए, God's judgment will come upon them. परमेश्वरको क्रोध उनीहरूमाथि आइपर्नेछ। They all will be killed by the sword or the word that will proceed out of the mouth of Jesus when he comes to take revenge. तिनीहरू सबैजना तरवारद्वारा मारिनेछन्, अर्थात् जब येशू ख्रीष्ट बदला लिनको निम्ति आउनुहुनेछ त्यतिखेर उहाँको मुखबाट निस्केको शब्दहरूद्वारा मारिनेछन्। And the fowls of the air will be invited to eat the flesh of these people. र आकाशका चराहरूलाई त्यसको लासको मासुहरू खानको निम्ति बोलाइनेछ। And how will they die? तिनीहरू कसरी मर्नेछन्? Prophet Zechariah in chapter 14 verse 12 says, जकरिया 14 को 12 पदमा भन्दछ, There shall be the plague wherewith the Lord will smite all the people that have fought against Jerusalem. Their flesh shall consume away while they stand upon their feet, and their eyes shall consume away in their holes, and their tongue shall consume away in their mouth. अनि जुन महामारीले परमप्रभुले यरुशलेमको विरोधमा लडाई गर्ने सबै जातिहरूलाई हिर्काउनु हुनेछ, त्यो महामारी यही हुनेछ। तिनीहरू आफ्ना खुट्टाहरूमा उभिरहेकैमा तिनीहरूको मासु कुहुनेछ, तिनीहरूका आँखाहरू तिनका टोटकाहरू भित्रै कुहुनेछन्, र तिनीहरूको जिब्रो तिनीहरूको मुख भित्रै कुहुनेछ। God will send his plague upon those people who will give allegiance to the Antichrist to worship him. जसले ख्रीष्ट विरोधीको आराधना गर्नको निम्ति आफ्नो मन्जुरी दिन्छ, उनीहरूको विरुद्धमा परमेश्वरले यस्तो महामारी ल्याउनु हुनेछ, And their flesh will be consumed. र तिनीहरूको मासुहरू भस्म हुनेछ, And there will be no rest for them day or night. दिन रात तिनीहरूलाई विश्राम हुने छैनन्, And the tongue shall consume away in their mouth. र उनीहरूको जिब्रो उनीहरूको मुख भित्रै नष्ट हुनेछ, Their eyes will be consumed. तिनीहरूको आँखाहरू पनि नष्ट हुनेछन्। To put it in one word, the whole flesh will melt एउटै शब्दमा भन्नु पर्दा पुरै शरीर नै पग्लनेछ, because of the plagues which God will send on them. जुन परमेश्वरले उनीहरूको माथि पठाइदिएको महामारीको कारणले गर्दा।
This is the third reason why we are not supposed to receive the mark. यही नै तेस्रो कारण हो कि हामीले त्यस निशान छापलाई लिनु हुँदैन। And the fourth reason is, चौथो कारण चाहिँ once we receive his name or his mark on our forehead, एक पटक हाम्रो निधारमा उसको निशान छापलाई लिइसकेपछि that is a sign that we are worshipping the Antichrist. यसको अर्थ यो हो कि हामीले ख्रीष्ट विरोधीको आराधना गरिरहेका हुन्छौँ। For example, in the book of Revelation, chapter 22, verses 3 and 4, उदाहरणको लागि प्रकाशको पुस्तक 22 अध्यायको 3 र 4 पदमा the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ, in eternity, अनन्तमा the servants of God will serve him, परमेश्वरको दासहरूले उहाँको सेवा गर्नेछन् and they will have the name of the Father on their forehead. र उनीहरूको निधारमा पिताको नाम लेखिएको हुनेछ। So when we receive the mark of God on our forehead, त्यसकारण जब हाम्रो निधारमा हामीले परमेश्वरको त्यस छापलाई लिन्छौँ, be determined to serve God, or because we are serving God, God puts a mark on our head. तब हामीले परमेश्वरको सेवा गर्ने अठोट गर्छौँ, अर्थात् हाम्रो निधारमा परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो छाप लगाइदिनु हुनेछ। Instead, when we receive the mark of the Antichrist on our forehead, तर त्यसको सट्टामा यदि हाम्रो निधारमा ख्रीष्ट विरोधीको छापलाई लियौँ भने yes, that shows that we have given our allegiance to the Antichrist to serve him or to worship him. यसको अर्थ ख्रीष्ट विरोधीको आराधना गर्छौँ भनेर हाम्रो मन्जुरी हामीले ख्रीष्ट विरोधीलाई दिएका हुन्छौँ। This is the fourth reason why we shouldn't receive the mark. यो चाहिँ चौथो कारण हो हामीले किन त्यस निशान छापलाई लिनु हुँदैन भनेर। Once we receive the mark, without our knowledge, we will be inclined to serve the Antichrist and worship him. एक पटक हामीले त्यस छाप लियौँ भने हामीले नजानिकनै हामी ख्रीष्ट विरोधीको आराधना गर्न उसैतर्फ ढल्किन्छौँ। And the last reason is, र अन्तिम कारण चाहिँ in the book of Revelation chapter 19, प्रकाशको पुस्तक 19 अध्यायमा we find हामी by the end of the 7 years of tribulation, हामी पाउँछौँ त्यस 7 वर्षको सङ्कष्टको समयको अन्तमा when Jesus with all the raptured saints will come back to this earth to establish his kingdom. जब येशू र उठाइ लगेका सबै सन्तहरू यस पृथ्वीमा उहाँको राज्य स्थापनाको निम्ति आउनुहुन्छ, He'll take the Antichrist and the false prophet who will be deceiving the whole world, सारा संसारलाई धोका दिइरहने ख्रीष्ट विरोधी र शैतानलाई उहाँले and he'll cast them into the lake of fire. तिनीहरूलाई चाहिँ त्यस नरकको अग्निकुण्डमा फ्याँकिदिनुहुनेछ। Not only them, तिनीहरूलाई मात्र होइन, but all those who received his mark and worshipped him. उसको निशान छाप लिने र उसलाई आराधना गर्ने सबैजनालाई पनि। Read. And the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him, which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worshipped his image. These both were cast alive into a lake of fire burning with brimstone. अनि त्यो पशु पक्राउ पर्यो र त्यसको साथमा झुटा भविष्यवक्ता पनि, जसले त्यसको सामु चिन्हहरू देखाउँथ्यो, जसद्वारा त्यसले त्यस पशुको निशाना लिनेहरू र त्यसको मूर्तिको पूजा गर्नेहरूलाई धोका दिन्थ्यो। यी दुवै गन्धकले जलिरहेको आगोको झिलमा जिउँदै फालिए। So it's made very clear that all those who receive the mark and worship the Antichrist, they will have their eternal destination in the eternal hell burning with fire and brimstone. यहाँ स्पष्ट पारिएको छ कि जसले ख्रीष्ट विरोधीको निशानलाई लिँदछन् उनीहरूको अन्त भनेको चाहिँ आगो र गन्धकले जलिरहेको झिलमा हुनेछ। So before the conclusion of this message, I'll give you the summary of the 5 points as to why we shouldn't receive the mark of the beast on our forehead. अब यो सन्देशलाई अन्त गर्नुभन्दा अगाडि हामीले हाम्रो निधारमा त्यस ख्रीष्ट विरोधीको निशानलाई किन लिनु हुँदैन भनेर 5 वटा कुराहरूलाई फेरि भन्नेछु। Number 1, पहिलो नम्बर Revelation 16:2. प्रकाश 16 को 2, We will suffer with grievous swords. हामीहरूलाई एकदमै कष्टपूर्ण घाउ खटिरा आउनेछ। Number 2, दोस्रो नम्बर Revelation 19:21. प्रकाश 19 को 21, Our flesh will be consumed. Our flesh will be consumed, हाम्रो शरीर अथवा हाम्रो मासु चाहिँ कुहिनेछ and it will be thrown to the fowls to eat. र त्यसलाई फ्याँकिनेछ र चराहरूले आएर खानेछन्। Number 3, तेस्रो नम्बर Revelation 14:10 and 11. प्रकाश 14 को 10 र 11, Those who receive this number will never have rest by day or night because of the indignation of God. जसले उनीहरूको निशान छाप लिनेछन् परमेश्वरको क्रोधको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले दिन रात विश्राम पाउने छैनन्। Number 4, चौथो नम्बर Revelation 22:3 and 4. प्रकाश 22 को 3 र 4, They will leave serving God, but they will give their allegiance to the Antichrist to serve him. तिनीहरूले परमेश्वरको सेवा गर्न छोडेर ख्रीष्ट विरोधीको सेवा गर्ने मन्जुरी देखाउनेछन्। Number 5, पाँचौं नम्बर Revelation 19:20. प्रकाश 19 को 20, All those who bear his number,
जो जतिले त्यस निशान his छापलाई mark, लिनेछ his mark, उसको छापलाई, his name, उसको नाम or his image, अथवा उसको स्वरूप and worship him, र उसको आराधना गर्दछ, they all will be cast into the eternal lake of fire, burning with fire and brimstone. तिनीहरू सबैजनालाई अनन्तको त्यस आगोको कुण्डमा फ्याँकिनेछ जहाँ आगो र गन्धक दन्किरहेको हुन्छ। Therefore, without any excuse, त्यसकारण कुनै पनि बहाना नबनाइकन we must give due seriousness to these 5 points. हामीले 5 वटा कुराहरूलाई गम्भीर रूपले हेर्नुपर्छ। I should never be deceived by any means by the enticing or by the seduction of people. र कुनै पनि तरिकाले मानिसहरूको मिठो बोलीहरूद्वारा अथवा छल कपटद्वारा हामी धोकामा पर्नु हुँदैन। Now, before I conclude the message, मैले सन्देशलाई अन्त गर्नुभन्दा अगाडि may I tell you how can we escape from receiving this mark? र यस निशान छाप लिनबाट हामी कसरी उम्कन सक्छौं भनेर म तपाईहरुलाई बताउने छु। In Ephesians chapter 4 verse 30, एफिसी 4 को 30 पदमा the word of God says, परमेश्वरको वचनले true भन्दछ, children of God साँचो परमेश्वरका जनहरू who have repented for their sins, जसले आफ्नो पापको पश्चाताप गरेका छन्, received baptism for the remission of their sins, पापको मोचनको निम्ति पानीको बप्तिस्मा लिएका छन् and received the anointing of the Holy Ghost, र पवित्र आत्माको अभिषेक प्राप्त गरेका छन्। Paul says in Ephesians 4:30, they are sealed with the Spirit of God for the day of redemption. पाउलले भन्दछ एफिसी 4 को 30 मा उनीहरू छुटकाराको दिनको निम्ति छाप लगाइएका छन्। So now all those who have received these spiritual experiences, अब जो जतिले यी आत्मिक अनुभवहरू हासिल गरेका छन्, they already have the seal of God on their forehead. उनीहरूको निधारमा पहिलेदेखि नै अब परमेश्वरको छाप लागिसकेको छ। When the Lord will come with the sound of the trumpet, जब प्रभु तुरैको आवाज सहित ओर्लेर आउनुहुनेछ, with the archangel, प्रधान दूत सहित those who have the seal of the Holy Ghost, जो जति जनासँग पवित्र आत्माको छाप छ, they all will be redeemed from this earth. उनीहरू सबैलाई यस पृथ्वीबाट छुटकारा गरिनेछ। They will be found in the rapture. उनीहरू उठाइ लगिने दिनमा समावेश They will हुनेछन्। never have to go through the tribulation period. उनीहरू संकष्टको समयमा जानुपर्ने छैन। That is the only way to escape from receiving this mark by the hands of the Antichrist. यो एउटै तरिकाबाट मात्र हामी ख्रीष्ट विरोधीको निशान छाप लिनबाट उम्कन सक्नेछौं। That's the only hope God has given us. यही एउटै आशा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। So let's fearfully live and serve God with high reverence and godly fear. त्यसकारण भयपूर्वक हामी आफ्नो जीवन बिताउँ र परमेश्वरको ठूलो डर र श्रद्धा राखेर आफ्नो जीवन बिताउँ। In Revelation 14th chapter, प्रकाश 14 अध्यायमा in the 10th verse, 10 पदमा is made very, very crystal clear. त्यहाँ एकदमै छर्लङ्ग पारिएको छ। Only those whose names are not written in the Lamb's book of life, they only will serve him. त्यहाँ लेखिएको छ जसको नाम थुमाको जीवनको पुस्तकमा लेखिएको हुँदैनन् तिनीहरूले मात्र ख्रीष्ट विरोधीको सेवा गर्नेछ। That means those who have not been anointed by the Holy Ghost and sealed by the Holy Ghost, त्यसको अर्थ जो जति पवित्र आत्माद्वारा अभिषेक गरिएका छैन अथवा छाप लगाइएका छैन, they will be miserably left behind in the rapture, तिनीहरू चाहिँ एकदमै दुःखपूर्वक उठाइ लगिने दिनमा and they छोडिने छन् cannot withstand the Antichrist power, र उनीहरूले ख्रीष्ट विरोधीको शक्तिको विरोध गर्न सक्दैनन् and they only will worship the र Antichrist. तिनीहरूले मात्र ख्रीष्ट विरोधीको दण्डवत गर्नेछन्। Therefore, as you hear this message, जसरी तपाईले यो वचन सुनिरहँदा if you have not been anointed by the Holy Ghost, यदि तपाईँ पवित्र आत्माद्वारा अभिषेक पाउनु भएको pray छैन day भने and night. दिन रात प्रार्थना गर्नुहोस्। Bible says the violent will take it by force. बाइबलले भन्दछ हठीले बल जफती त्यो कुरा लिनेछ। Jacob was wrestling with an angel the whole night. याकुबले रातभरि त्यस दूत स्वर्गदूतसँग The लडिरह्यो early morning he received the blessing. र सबेरै बिहान उसले आशीष पायो। Be violent. एकदमै Ask हठी God to anoint बन्नुहोस्, you with the Holy Ghost. परमेश्वरसँग पवित्र आत्माको अभिषेक माग्नुहोस्। Secondly, दोस्रो, those after receiving the Holy Ghost, पवित्र आत्मा प्राप्त गरिसकेपछि those who lost the anointing and the power. जसले त्यस अभिषेक र शक्तिलाई गुमाएका छन्, Many people who receive the Holy Spirit, धेरै जना जसले पवित्र आत्मालाई पाउँछन्, now they have lost the power of the Holy Spirit अहिले उनीहरूले पवित्र आत्माको शक्तिलाई गुमाएका छन्। by not being obedient and guided by the Holy Spirit. पवित्र आत्माद्वारा नडोर्याइएर पवित्र आत्मा प्रति आज्ञाकारी नभएर About them, Paul says, उनीहरूको बारेमा पाउल "In भन्दछ, times many will have a form of godliness, but they will deny the power thereof." अन्तिम दिनहरूमा धेरै जनासँग भक्तिको भेष त हुन्छ तर त्यसभित्र भएको शक्तिलाई If पनि you उनीहरूले think you इन्कार lost your गर्छन्। first anointing यदि तपाईले पहिलो अभिषेक गुमाउनु power भएको of छ भने परमेश्वरको शक्ति, by breaking your covenant with God like Samson, सैमसनले जस्तै परमेश्वरसँगको बाचा भङ्ग गरेर wait on the Lord and ask the Lord to once again renew and give you a fresh anointing. परम प्रभुमा पर्खनुहोस्, उहाँलाई भन्नुहोस् र ताजा अभिषेकलाई फेरि तपाईले प्राप्त गर्नुहोस्। And this is the only way you can escape the rule of the Antichrist and from serving him.
यसरी एउटै तरिकाले मात्र तपाईँ ख्रीष्ट विरुद्धको शासन र उसको सेवा गर्नबाट बच्न सक्नुहुनेछ। As you listen to this message, make up a strong decision. तपाईले यो वचन सुनिरहँदा एउटा बलियो निर्णय गर्नुहोस् And in these days of you are being locked down, spend more time to pray to God. र यी दिनहरूमा तपाईँ बन्दाबन्दीमा हुनुहुन्छ र धेरैभन्दा धेरै समय प्रार्थनामा Wait बिताउनुहोस् on the Lord to receive and refresh your anointing. र परमेश्वरबाट तपाईको अभिषेकलाई ताजा बनाउनुहोस्। Always be filled with the power of God. सधैँ परमेश्वरको शक्तिद्वारा भरिनुहोस्। Take time to speak in tongues and magnify God's name. अन्य भाषामा बोलेर परमेश्वरको नामलाई उच्च पार्नुहोस् And put the devil to always shame. र शैतानलाई सधैँ लाजमा पार्नुहोस् And live an overcoming life. र विजयी जीवन बिताउनुहोस् So that you may be taken up when Jesus comes. ताकि यसो आउनुहुँदा तपाईँ पनि उठाइ लगिन सकुन्। May God enable you and bless you. परमेश्वरले तपाईलाई यसको निम्ति सक्षम बनाउन् र आशिष दिउन्। Praise the Lord. परमेश्वरको प्रशंसा होस्।